여러분, 안녕하십니까? 저는 벨기에 대사관 상무부에 근무하는 상무참사관 마크 데 베스트레입니다. 세미나의 진행자입니다. 그런데 한국어를 잘 못해요. 그래서 영어로 하겠습니다. 먼저 바이오플러스틱에 감사의 말씀을 드립니다. 이번 컨퍼런스에서 벨기에 세션을 마련해 주셔서 감사를 드리고요. 이 자리에 함께 참석해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 세션의 목적은 벨기에 남부에 있는 왈로니아가 왜 유럽에 진출하고 싶어하는 한국 기업들이 장소인지 설명하기 위한 겁니다. 먼저 왈로니아에 대해서 말씀을 드리겠는데요. 왈로니아는 벨기에 남부에 있는 지방입니다. 매우 흥미로운데요. 특히 여기 슬라이드에서 보시다시피 왈로니아에 많은 생명과학 기업들이 있습니다. 그래서 이 슬라이드 보시게 되면 왈로니아 핵생명과학 기업들에 투자한 해외 펀드들을 보여주고 있습니다. 왈로니아가 한국보다도 사이즈가 작은데요. 이렇게 많은 투자가 있습니다. 즉 단기간에 수많은 투자와 거래가 있다는 사실 자체는 이 바이오 산업이 얼마나 왈로니아에 고집적되어 있는지를 보여주는 거고요. 그리고 또 이 투자 리스트 이게 다가 아닙니다. 3주 전에도요. 미국의 에브비에서 의료기술 기업인 아이스타를 인수하겠다라고 발표를 했습니다. 그래서 이제 이게 성사가 되면은 5억 달러 금액이 딜입니다. 오늘 세션에서는 두 개의 동영상을 먼저 시청하겠는데요. 첫 번째 영상은 라홀테 국가의료청 전문가 분이신데요. 이분이 발표를 해주시겠습니다. 국가의료청은 한국식약처하고 비슷한 기관이라고 보시면 되겠고요. 유럽 내 벨기에 국가의료청의 역할에 대해서 설명을 해주시겠습니다. 그리고 나서 추상 프랭크님의 발표가 있겠습니다. 추상은 물류 전문가이시고요. 생명과학 기업의 생태계와 왈로니아 내 밸류체인 전략에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 이 발표가 다 끝나고 나서 추상은 줌을 통해서 이 세션에 들어오게 될 거고요. 그래서 한 10분 정도 더 추가로 이야기를 들을 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 모레이오님께서 라이브로 또 줌으로 들어오시겠습니다. 특히 큐바이디라고 하는 회사에 대해서 소개를 해주시고 어떻게 왈로니아에다가 오피스를 내게 되었는지 이야기를 해주시겠습니다. 혹시 유럽에서 프로젝트가 진행이 된다라고 하면 저희한테 좀 연락을 해주시기 바랍니다. 여기 이 이메일 주소로 연락을 하셔도 되고요. 아니면은 저희 사무소에 전화를 하셔도 됩니다. 한국 직원들이 있기 때문에 한국어로 얼마든지 대응이 가능합니다. 마지막으로 이 책자를 잠시 소개해드리고 싶은데요. 이 홍보물 안에 보면 리스트가 있는데요. 뭐냐면 왈로니아에 있는 기업들, 특히 유럽 시장 진출을 원하는 한국 기업들에게 유용한 서비스를 제공해 줄 수 있는 왈로니아 업체들에 대한 리스트가 나와 있으니까 꼭 가져가 주시기 바랍니다. 이렇게 관심을 보여주셔서 감사를 드리고요. 그럼 이제 라홀트의 동영상을 시청하도록 하겠습니다. The Federal Agency for Medicines and Healthcare Products is the Belgian competent authority in charge of both the quality, safety and efficacy of medicinal products and healthcare products such as medical devices, in vitro diagnostics and blood cells and tissues, both for human and veterinary use. This includes both products that are in clinical development as well as products that are already on the European market. Our agency is located in Brussels at the heart of Europe. The Belgian agency closely collaborates with a number of stakeholders, including academia, small-medium enterprises, both global companies from pharma industry and medtech industry, but we also liaise with policymakers, industry associations and investment associations. We also liaise with other European and international stakeholders in order to safeguard the access to medicines and healthcare products to the benefit of the patient. The agency is fastly evolving in line with the current regulatory framework and the network strategy in Europe. Just a few examples of the key evolutions in Europe. First of all, the revision of the current pharma legislation
the upcoming new legislations that have been implemented in Europe, such as the clinical trial regulation, the medical device regulation and the IVDR, and of course not to forget all the scientific and technological evolutions in the market. As part of the complex and fastly evolving EU regulatory landscape, the key mission of the agency is to facilitate the advancements and innovation in medicines and healthcare products to the benefit of the patient, and by doing so also to accelerate patient access. Some examples of how we try to facilitate innovation in Belgium and Europe is, for example, by providing one-stop-shop solutions in regulatory approvals of clinical trial applications and scientific advice requests, or also by creating innovation office activities, in particular for small, medium enterprises and also global companies and innovators. For instance, by providing simultaneous national advice in different member states at once. From a Belgian viewpoint, I wish to highlight the strategic importance of the National Innovation Office for both the pharma and medtech industry. The National Innovation Office is also a key facilitator for creating long-term partnerships, for instance with the Korean Trade and Investment Promotion Agency, KOTRA. We also have strategic partnerships with the Wallonia Export and Investment Agency, as well as with Flanders Investment and Trade and the Brussels Business Support Agency. The Belgian Innovation Office is also the key interface with the European network of innovation offices that has been installed since 2017 within the European network. Furthermore, the Belgian agency and its innovation office can also act as a first local, easily accessible contact point for innovators and companies, and to help them guide through the EU regulatory landscape. The National Innovation Office can also act as a first gateway for innovators and companies trying to explore opportunities, for instance, for R&D, manufacturing, distribution, as well as market access in Europe. In this context, I want to reiterate the importance of early dialogue and open interaction with the Belgian Medicines Agency. So to conclude, if you consider approaching the European or Belgian market, we, the Belgian Agency for Medicines and Healthcare Products, are there to help you. Okay, that was the 예, video of 감사합니다. Mr. Howard, 라우르트 our national agency. 동영상을 Now I 보셨습니다. suggest that we look at the video of Mr. 예, 그러면 이제 투상의 동영상을 보도록 하겠습니다. The Belgium Wallonia life science industry is a very dense ecosystem and value chain, one of the densest in Europe, with a lot of actors that are small and emerging ones, but also mature companies and very large players such as GSK, UCB, Takeda, that have large facilities in Belgium Wallonia. Along the value chain, there are a lot of actors that are present, from sourcing, procurement actors, grouping companies and purchasing actors, but also CDMOs such as Catalent, Thermo Fisher, Mitra, Eurogentech, Exotera, that are represent big manufacturing activities, fill and finish actors, packaging specialized companies, transportation and logistics players such as Liège Airport, which is one of the main airports in the world, as well as a lot of service companies which are constantly growing our value chain here in Europe, Belgium, Wallonia. To develop a value chain which is so performing here in Europe, we are working on every pillar of the value chain. So we're working on the logistics to make the flows very easy. We work with players that are active in sub-markets such as ATMP, cell and gene, cold chain, or the airport industry, but also the customs sector. We're working on the whole ecosystem to reinforce it in a permanent way. We're working also on the image of the sector to make it very attractive for talents internationally, but also to improve the performance of it. We work on the service pillars with a lot of actors that are present in terms of regulatory services, in terms of support for recruitment, in terms of packaging and transportation activities, but all the services around the value chain. Some of the pillars that are really reinforced are typically talent, human resources. We're developing an EU biotech school, but also a lot of programs in links with life science, which makes the talents available in the area. Working on the supply and the sourcing aspect, which is also becoming a key aspect for the industry.
One of the main pillars is also R&D, where we have a lot of support. Hundreds of millions of euros are invested yearly in R&D projects, also in the life science industry. And we're working also a lot with 8 universities that are very involved in the R&D for the life science industry. And last but not least, we're working also on the infrastructure. You can find a lot of infrastructure which are ready for the digital transformation of the industry, also like free-to-share CDMO services, incubators, airports, manufacturing activities. So the infrastructure is also one of our pillars that we are reinforcing here in Europe, Belgium, Wallonia. So our role is to provide you with a good solution in terms of EU market entry, EU market development, and our solutions are very different to others in Europe because they offer a better time to market and also a better value for money. So by relying on us, you can make sure that you will get access to a very strong value chain in the center of Europe and that you can find the best solution for your development in Europe in the future years. Okay, so that was the video of Mr. Toussaint, and I think 네, we 지금 will now 투상의 talk to him live. 비디오였었고요. 라이브로도 연결이 되어 있는 것 같습니다. A little bit more patience. Thank you. 조금만 더 기다려 주세요. Hello, Frank. 안녕하십니까, 프랭크 투상님. 서울에서 인사드립니다. 예, 안녕하십니까. 오늘 함께 할 수 있게 되어서 매우 기쁘네요. 라이브로 직접 가지는 못해도 이렇게 화상으로나마 인사를 드리게 되어서 매우 기쁘게 생각합니다. 예, 감사합니다. 먼저 논의를 시작해 볼까요? 질문을 드리겠습니다. 어떤 서비스나 전문가, 밸류체인 전문가들이 한국 회사들이 유럽 회사들에 접근을 할 수 있을까요? 예, 현재 전 세계는 여러 가지 업계의 도전 과제에 직면해서 해결책을 찾기 위한 노력을 하고 있습니다. 해결책을 위한 여러 가지 노력이 있지만 도전 과제도 다양하게 많이 있습니다. 밸류체인 여쭤보셨는데요. 밸류체인 관련해서 이러한 기업들이 우리는 모든 종류의 문제에 직면해서 해결하려고 하고 있는데 그렇게 하기 위해서는 소싱, 서플라이 등등 자재부터 시작해서 많은 파트너들을 찾으실 수 있도록 하셔야 합니다. 그리고 또 서비스 회사들도 있죠. 서비스 회사도 떼놓을 수가 없습니다. 예를 들어서 왈롱 지역은 벨기에에서 다양한 여러 가지 회사들을 갖추고 있습니다. 따라서 이러한 부분에서 여러 가지 사례들을 찾으실 수가 있을 거라고 생각합니다. 한국 회사들도 함께 서비스에 참여하고 있고요. 모든 종류의 업계의 기업들을 환영하는 바입니다. 이 모든 것들이 모여서 밸류체인을 만들 수 있는 것이고 또 특히나 저희는 어떤 프로젝트냐의 성격에 따라서 다양한 것들을 구축해 나갈 수 있다고 생각합니다. 올바른 방식으로 먼저 처음부터 시작할 수 있는 것인데요. 예를 들어서 제조 형태의 프로젝트라고 한다면 가장 먼저 우리는 한 1, 2년 정도의 전체 프레임을 통한 전체 세그먼트 프로젝트를 파악하는 시간을 갖습니다. 이렇게 할 수 있는 방법은 바로 다양한 부분에 있어서의 지원을 하고 가이드를 하며 또 인허가를 지원할 수 있도록 하게 하는 것입니다. 따라서 또 부지 선정에서부터 시작을 해서 올바른 부지 선정, 올바른 파트너의 선택 등과 같은 것들을 같이 지원해 드리고요. 인재 활용도 마찬가지로 함께 시작할 수가 있겠습니다. 따라서 인재 확보를 위한 노력도 저희가 해드릴 수 있기 때문에 이런 부분들에서 많은 부분에서 지원을 해드릴 수가 있고 가치를 부과해드릴 수 있다고 생각합니다. 다양한 회사의 프로젝트를 갖고 계실 때 어떠한 특정한 요구나 요청이 있는가에 따라서 이 방법은 달라질 수가 있는 것입니다. 전문가들을 활용을 한 프로젝트 서비스가 있다라는 것인데요. 그렇기 때문에 우리 업계에서는 항상 계속해서 아까 또 간략하게 보셨지만 제 동영상을 통해서 생명공학 부분에서의 업계의 진출은 굉장히 다양하고 또한 밀도가 높습니다. 라이센스 회사들이 굉장히 많이 있기 때문이고요. 벨기에의 왈롱 지역에서는 GSK를 포함해서 세계 유수의 기업들이 포진해 있습니다.
업계는 변화하고 있고 또 사업 자체도 크게 변화를 겪고 있습니다. 우리는 여러분들께서 혁신을 통해서 새로운 과제를 해결하실 수 있기를 기대합니다. 그래서 요시비라든지 여러 화학 회사들을 보시고 또 제약 회사들이 어떻게 활동하는지를 보게 된다면 HMP라든지 이런 회사들이 있는 것인데요. 예를 들어서 벨기에의 왈롱 지역이야말로 여러분들이 많은 기회를 찾으실 수 있고 가치를 받으실 수 있는 곳이라고 생각합니다. 많은 기업들이 스스로 많은 도전 과제를 가지고 활동을 하고 있을 뿐만이 아니라 디지털 인프라를 구성해 드리고 있기 때문에 이를 활용하실 수가 있겠습니다. 다양한 회사들이 디지털 변화를 선도하고 있는 그룹들이 있습니다. 제조부터 시작을 해서 다양한 부분의 디지털화를 가져올 수 있기 때문에 미래의 도전 과제까지도 막을 수 있는 준비를 하고 있는 것입니다. 왈롱 지역은 이런 밸류체인 측면에서 전문가들이 많이 있기 때문에 여러 가지 면에서 도와드릴 수 있습니다. 예, 맞습니다. 바이오 프레젠터픽스에서는 저희가 또 부스를 가지고 있기도 한데요. 또 여기에서 나온 질문들이 상당히 많이 자주 나오는 질문인데 제가 좀 전해드리겠습니다. 우리 부스에 방문한 한국 고객들이 굉장히 많은 똑같은 질문을 하시던데 이런 겁니다. 임상시험의 환경은 어떠한가 하는 것인데요. 벨기에 전체를 놓고 어떻게 보십니까? 임상시험 부분에 있어서는 벨기에 왈롱 지역에서 어떤 환경이 있는지 설명해 주실 수 있을까요? 예. 특히 밸류체인 중에서도 우리가 이런 임상시험에 관련된 밸류체인이 상당히 준비가 되어 있습니다. 에셋도 굉장히 다양하게 많이 있고요. 왈롱 지역에 준비가 되어 있습니다. 저희 전문가들께서 많이 규제 당국을 포함을 해서 여러 가지 설명을 해드렸을 텐데 그 이후로 또 저희가 빠르게 인허가를 받을 수 있도록 하는 방법이 있고 유럽 시장에 진출할 수 있는 교두보가 되기도 합니다. 이것이 굉장히 중요한 장점이기도 한데요. 다양한 그 활동을 하는 영역의 기관들이 있어서 적극적으로 활동하고 있습니다. 그래도 서비스 제공업체라든지 혹은 예를 들어서 공급업체, 자재 공급자 등등 여러 가지 요소들을 포함하고 있는 기업들이 함께 그 그룹을 형성하고 있는 것입니다. 따라서 다양한 부분에서 임상시험에 관련되어 있는 업체들이 굉장히 많이 밀집되어 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 1상, 2상 단계에 해당하는 기업들이 굉장히 많이 있고요. 테스티모니아들도 많이 보실 수가 있습니다. 두 개의 주요 임상시험 사이트가 이 지역에 있는데요. 하나는 미국에 있는데 하나는 바로 왈롱 지역 벨기에에 있는 것입니다. 한 60년 동안 저희가 이러한 주요한 활동들을 많이 해왔었고 또 임상 시험에 있어서는 저희 지역에서 많은 활동이 이루어지고 있습니다. 그 외에도 해결해야 할 사항들이 많이 있는데 그것이 또 기회가 되기도 합니다. 우리 섹터의 위기가 또 기회가 되는 것이죠. 물류 부분에서는 예를 들어서 물류 서비스와 관련되어 있는 세트과 같은 회사들이 있고요. 또 패키지 솔루션부터 시작을 해서 리스팅까지 다양한 서비스들을 제공해 드릴 수 있는 기업들이 있습니다. 유럽 전체에 진출할 수 있고 또한 전 세계와도 연결될 수 있는 임상시험에 연계가 이루어지고 있습니다. 최근에는 캐나다 회사 하나가 저에게 얘기하던데요. 굉장히 매력이 높고 또 가능성이 많아서 임상시험이 여러 가지 다양한 대학병원 등이 함께 협력할 수 있다라고 말씀해 주셨습니다. 저희가 영토는 작지만 그러나 굉장히 다양한 생태계는 임상시험에 있어서 풍부하게 갖추어져 있습니다. 많은 혁신적인 기업들도 함께 자리를 하고 있습니다. 혁신은 앞으로도 계속될 것입니다. 그 혁신은 왈롱 지역에서 계속해서 준비가 되고 있고요. 임상시험에 관해서는 앞으로도 여러분께서 계속해서 하실 수 있는 준비가 되어 있습니다. 예, 프랭크 감사합니다. 왈롱 지역을 이용을 해서 다른 유럽 전역으로 확장하려는 아프리카나 미국으로 확장하려는 회사를 알고 계십니까? 예, 벨기에는 영토는 작은 나라입니다만 많은 기업들이 와 있다라고 말씀을 드렸고 정말 국제적인 국가라고 할 수가 있습니다. 그래서 많은 제조업체들이 벨기에로 출발을 해서 다른 나라에 확장하는 경우를 많이 보았었는데요. 여러 가지 체인을 놓고 봤을 때 굉장히 원활하게 이루어지는 것을 확인할 수가 있었습니다. 코로나로 전 세계가 몸살을 앓고 있을 때에도 전 세계의 모든 대륙들이 어려운 점을
어려움을 겪고 있었습니다만 저희는 이런 협력을 통해서 주변 국가와 기타 여러 대륙에 연결될 수 있는 시스템을 가지고 있습니다. 또 운송도 연결이 잘 되어 있고요. 또 여러 장만들이 있고 또 저희 주변의 국가들은 독일, 프랑스, 네덜란드 등등의 국가들이 포진되어 있습니다. 영국도 조금 멀리 가면 영국도 저희의 주변 국가라고 할 수가 있습니다. 이 모든 국가들이 저희의 시장인 것입니다. 따라서 벨기에는 또 벨기에에서도 브뤼셀 같은 경우에 있어서는 가장 연결이 잘 되어 있는 공항도 있습니다. 예를 들어서 철도로도 다른 나라에 연결될 수가 있으므로 수출도 문제가 없습니다. 또 중국으로 연결될 수 있는 항만 등들도 연결되어 있고요. 따라서 우리는 전 세계와 연결되어 있는 하나의 교두보 역할을 하는 나라라고 할 수가 있을 것입니다. 아시아와도 그다지 멀지 않습니다. 그래서 이런 부분에서 하고 있는 회사들도 굉장히 많이 있습니다. 예, 시간이 좀 별로 없는데요. 한 가지만 질문 더 드리겠습니다. 중소기업들은 어떤가요? 아시다시피 한국에는 굉장히 활발하게 중소기업, 창업사들이 바이오텍에서 일하고 있는 생태계가 마련이 되어 있습니다. 그 회사들에게도 기회가 있을까요? 예, 그렇습니다. 왜냐하면 저희도 접근 방식이 비슷하기 때문입니다. 우리의 생명과학 부분에 있어서의 산업의 생태계에서는 일단 먼저 혁신이 있다는 것을 증명을 하고 그 다음에 회사들 중에 90%가 중소기업인 것을 확인할 수 있습니다. 물론 한국 회사들도 많이 있으시겠지만 이런 국가의 기업들이 다른 나라에 출발을 해서 R&D 프로젝트를 하고 한다면 저희의 기업들이 90%가 또 이렇게 중소기업이면서 또 파이낸싱도 할 수 있는 그런 기업들이기 때문에 도움이 될 것입니다. 벨기에의 법규 정비 체제도 전반적으로 단계적으로 지원을 해드릴 수 있는 준비가 되어 있습니다. 점점 더 많은 회사들이 참여할 수 있고 여러분들 즉 한국 기업들도 오시면 환영하겠습니다. 감사합니다. 저희가 지금까지 중소기업 잠깐 얘기를 했잖아요. 그러면 이제 모로님을 모셔서 다시 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 예, 제 말 잘 들리십니까? 예, 잘 들립니다. 제가 보이시나요? 스크린상에 제가 보이시나요? 예, 이제 보입니다. 안녕하십니까? Also to you, Mr. Moreau, greetings from Seoul. 예, 서울에서 인사드립니다. And I let you speak because I think 그러면 you 이제 wanted to 발표를 say 해주시면 something 될 것 about 같아요. the company CubeID 큐바이디에 대해서 and 좀 about the 소개를 reasons why you 해주신다고 opened an 했고 office 또 in Wallonia. wallo니아에다가 왜 오피스를 내셨는지 설명해 주신다고 하셨는데요. 예, 맞습니다. 먼저 BIX 측에 감사의 말씀을 드립니다. 큐바이디를 초청해 주셔서 감사를 드리고요. 그래서 슬라이드를 잠시 공유하도록 하겠습니다. 제 슬라이드 잘 보이시나요? Not yet. 아니요, 아직 안 보입니다. All right. 예, 이제 보입니다. 예, 큐바이디는요 11년 전에 설립이 되었습니다. 저희 지금 CEO가 설립을 하셨고요. 그리고 지금 전 세계적으로 해서 보시면은 많은 인력을 두고 있고 150명 정도는 벨기에에서 근무를 하고 있습니다. 그래서 저희의 그 플랜더스 지방에 본부를 원래 두고 있다가 월로니아 쪽으로 이전을 계획하게 되었는데요. 왜냐하면 산업 생태계와 좀 더 가깝기 위한 겁니다. 그러니까 QBD 같은 경우에는요 여러 가지 생명과학 기업들을 지원을 하고 있고 특히 이제 스타트업들 또 바이오테크 기업들 그리고 메드테크 기업들을 지원하고 있습니다. 한두 명으로 구성된 그러한 소규모 기업뿐만 아니라 화이자, GSK 같은 대기업들과도 일을 하고 있습니다. 저희의 전문성을 보시게 되면 크게 7대 사업 분야가 있다고 하겠는데요. 첫 번째는 이제 퀄리피케이션 그리고 밸리데이션 관련된 부분입니다. 그래서 뭐 장비나 혹은 랩에 있어서의 퀄리피케이션도 하고요.
그리고 또 이제 제약회사나 혹은 의료기기 회사에서 필요로 하는 다양한 장비들에 대한 검증을 하게 됩니다. 그다음 두 번째가 바로 QA가 되겠는데요. 즉 GMP 라이센스를 얻는데 다양한 지원들을 해주고 있고요. 혹은 ISO 인증을 확보하는 데 있어서 의료기기 회사다라고 하게 되면은 ISO 인증을 받을 수 있도록 하기 위해서 또 많은 지원을 해주고 있습니다. 그리고 세 번째는 규제 관련해서도 저희가 컨설팅을 제공을 하는데요. 예, 그래서 ATMP 관련해서 지원을 하고 있고 또 의료기기 관련해서도 지원하는 부서가 있고요. 그다음에 세 번째 부서는 IVD, 치매 진단기기에 대한 다양한 규제적 지원을 해주고 컨설팅을 해주는 그런 부서가 있습니다. 그리고 이제 네 번째 부서가 있는데요. 여기서는 이제 임상에 대한 다양한 지원들을 합니다. 이 사업부가 현재 가장 크고요. 그래서 일상 임상부터 해서 PMS까지 다양한 지원을 해주고 있고 또한 저희 파트너들한테 이제 다양한 지원들을 하고 있습니다. 그래서 벨기에에서 월로니아 혹은 유럽 어디에 있든지 간에 저희가 현재 5개 지역에서 40여 가지에 대한 임상 연구 지원을 하고 있습니다. 그리고 다섯 번째 사업부가 바로 QC 랩입니다. 예, 그래서 GMP 인증이 있고요. 그래서 API에 대해서 검사가 가능하고 또한 벨기에 시장을 위한 파트너 제품들의 QC를 진행을 합니다. 또한 출시 전략에 대해서 저희가 지원을 해주고 있습니다. 우리 고객사들이 벨기에 시장에서 제대로 비즈니스를 수행할 수 있도록 다양한 전략들을 제공을 해주고 그다음에 소프트웨어가 있습니다. 이거는 검증 소프트웨어가 되겠고요. 제약업계에서 많이 쓰는 이러한 소프트웨어뿐만 아니라 디지털 헬스와 관련해서도 다양한 애플리케이션들이 지금 활발하기 때문에 이거에 대한 모니터링 소프트웨어도 저희가 개발을 하고 있습니다. 그래서 저희는 굉장히 강력한 소프트웨어 사업부를 두고 있습니다. 그 다음에 저희 관련 산업들을 보면은 일단 의료기기 쪽에 저희가 굉장히 활발한 일들을 하고 있습니다. 임플란터블, IVD, 디지털 헬스, 기타 다른 모든 의료기기들을 저희가 취급을 하고 있습니다. 그 다음에 의약품 관련해서는 보시게 되면 소분자 약물, 그리고 바이오테크, 그리고 ATMP 관련해서도 활발한 사업을 하고 있습니다. 자, 그러면은 QBD에서 왜 월로니아로 본사를 엔터프에서 이전을 하게 되었는지 말씀을 드리겠는데요. 왜냐하면 일단 월로니아 같은 경우에는 월로니아에는 굉장히 활발한 생태계가 있어서 여기에서 생명공학 기업들을 잘 지원을 하고 있기 때문입니다. 그리고 또 고셀리스의 바이오파크라고 하는 생명과학 단지가 있고요. 여기에다가 저희 이제 본사를 지금 위치를 시켰습니다. 또한 리에지라는 지역에 레지아 파크라고 하는 과학단지가 있는데요. 이 두 개의 산업단지가 있기 때문에 특히 소기업, 중견기업 그리고 대기업들을 생명공학 사업을 확대시키는 데 있어서 많은 지원을 해주고 있고 또 정부에서도 많은 지원을 해주고 있고 또한 투자청이나 이런 데서도 많은 혜택들을 주고 있습니다. 그리고 투상도 얘기했지만 현재 월로니아에는 CDMO 플레이어들도 상당히 있습니다. 그러다 보니까 일상 혹은 임상을 진행을 할 때 혹은 이후 단계에서 의료기기나 혹은 그 의약품들을 생산하는 게 상대적으로 용이하고요. 이러한 이유로 저희가 이전을 하게 되었습니다. 감사합니다. 예, 질문이 몇 가지 있습니다. 지금 말씀을 하시기를 임상연구 관련해서 언급을 하셨습니다. 그래서 한국 기업이 임상 연구를 하고자 한다라고 할 때 소규모 임상을 먼저 벨기에에서 진행을 하고 나중에 유럽으로 확대해서 임상을 진행하는 것도 어떻게 생각하십니까? 예, 벨기에는 사실 임상 연구를 시작하기에 매우 좋은 곳이라고 생각을 합니다. 예, 패스트 트랙으로 해서 일상 임상에 대한 허가를 빨리 받을 수가 있고요. 또한 벨기에의 정부 당국 같은 경우에도 매우 우호적입니다. 또 여러 가지 학술적인 자문들도 제공을 해주고 있고요. 그렇기 때문에 일상 임상을 시작하는 게 상대적으로 용이합니다. 또한 벨기에의 소위 말하는 식약처 같은 경우에도 보시면은 일상 임상을 진행을
하고 나서 벨기에에서 그러니까 일상 임상을 진행하고 그 결과를 가지고 이상을 다른 유럽 국가로 확대시키는 것도 상대적으로 좋습니다. 특히 벨기에 같은 경우에는 정부 지원이 탄탄하기 때문에 임상 연구를 수행하는 게 용이하고 또한 임상 연구를 지원해 줄 수 있는 다양한 기업들이 있습니다. 예, 그래서 A부터 Z까지의 포괄적인 지원이 가능합니다. 1상, 2상, 3상 뭐 어떤 상이 되었든 간에 연구에 대한 폭넓은 지원을 제공하고 있습니다. 투사님 아직도 줌에 계신가요? 만약에 투사님이나 모로님이 계신다면 질문을 좀 드리고 싶은데요. 저희가 들어보니까 GSK, 다케타, 론자와 같은 대기업들이 왈롱 지역에서 사업을 하고 있다고 들었는데 그 회사들이 왈롱 지역을 선택해서 사업을 하는 특별한 이유가 있을까요? 지금 스크린상에는 모로님만 보이니까 제가 질문을 드릴까요? 예, 답변 드리겠습니다. 벨기에는 일단 정부의 지원이 매우 용이합니다. 그래서 다양한 고용에 대한 다양한 혜택이 있는 것이죠. 생태계도 구성을 하기가 매우 쉽습니다. 최근에 이렇게 많이 발전했던 이유는요. 회사들이 먼저 이런 지원을 받았기 때문에 가능했던 것이고 그다음 대학이 굉장히 우수한 인력을 많이 양성하고 있습니다. 훌륭한 대학들이 많고요. 아까도 말씀을 드렸지만 벨기에는 일단은 코로나 때에도 백신 활동을 할 때 굉장히 기여를 많이 한 나라이기도 하고요. 또 왈롱 지역에서 이 부분에 관한 생명과에 관한 연구가 활발히 진행되고 있기도 합니다. 따라서 이 기업들의 지원하는 생태계가 탄탄하게 준비가 되어 있다고 말씀을 드릴 수가 있겠고 또 인재 확보가 매우 편리하다는 것 이런 것들이 이유가 되겠습니다. 이런 기업들이 그래서 왈롱 지역을 찾아서 사업을 확장하고 또 영위하는 것입니다. 예, 투사님. 예, 질문 들었습니다. 실질적으로 이런 면에서 GSK 등과 같은 제조 시설이 저희 왈롱에 있고 R&D도 많이 활동을 하고 있기 때문에 그 이후에도 향후 파이프라인이 계속해서 연장이 돼서 발생할 수가 있습니다. 사례를 좀 말씀을 드릴게요. CMO 활동을 처음부터 시작을 했을 때 그것이 셀렌진이 그 처음 사례였는데 10년 전이었습니다. 당시에 마스터셀이라는 그러한 조직이 있었고 그래서 당시에 100만 유로를 투자금으로 하여서 많은 상당한 지역의 인재들을 확보했었습니다. 카탈란 지역도 마찬가지가 되겠는데요. ATMP 등과 같은 그런 기업들이 들어오기 시작했습니다. 굉장히 긴 이야기이긴 한데 간단하게 말씀을 드리면 처음에 더모피셔라든지 이런 회사들도 왈롱 지역에 점차적으로 들어오게 되어서 왈롱은 이제 그 규모가 점점 커지게 된 것이죠. 그래서 많은 사람들의 관심을 갖게 되는 그런 시스템을 가지게 되어서 스위스 등등 여러 지역에서도 이 지역에 관심을 갖고 사업에 투시를 하기도 하는 것입니다. UCB 같은 경우 잠깐 보면은 이런 기업들이 일단 셀 엔진 테라피에 대한 투자도 연구도 하고 있는데 벨기에로부터 출발을 해서 이런 것들을 하고 있는데요. 다른 국가에도 이것이 연결되는 것이 가능할까요? 미국이라든지 미주 지역 같은 경우 가장 먼저 지금 이 지역에서 투자를 최초로 하기로 시작된 것이고 또 왈롱 지역이 $1,000만 달러 정도를 가지고 부지에 대한 확보를 시작해서 이런 부분에 투자를 시작하는 것인데요. 이런 임상 부분에서 또 벨기에가 가장 첫 번째 유럽 국가 중에서도 그 위치를 차지하고 시작했던 연혁을 가지고 있습니다. 예, 두 분 서울에서 다시 한번 감사 말씀드립니다. 투사님, 모로님 시간 내주셔서 감사하고요. 이제 다시 한번 곧 만나 뵙고 이야기를 나누기를 기대하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 이번 토론에 함께 참여해주셔서 감사를 드리고요. 혹시라도 추가적인 질문이 있으시면
저희 대사관에 연락해 주시기 바랍니다. 전화해 주셔도 되고 이메일 주셔도 되고요. 아니면은 명함 받아 가셔도 됩니다. 감사합니다.